प्रोसैस कॉस्टिंग दे विच जो नैक्सट टॉपिक अपना है वो है इंटर प्रोसैस प्रॉफिट। देखो हुण तक प्रोसैस कॉस्टिंग दे विच आपां जो कुछ भी पढ़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ, ਓਵਰਹੈਡ ਲਗਾਏ, ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, और किस ते किता एट कॉस्ट ही ट्रांसफर करता, एट कॉस्ट। यानी कि 200 रुपये की कॉस्ट अपन प्रोसैस नंबर 1 च पई है और 200 रुपये की कॉस्ट ही आप ट्रांसफर करती प्रोसैस नंबर 2 दे विच। फिर प्रोसैस नंबर 2 दे विच फरदर उहदे उत्ते फिर मटीरियल लग गया, लेबर लगी, ओवरहेड लगे, और उत्थे जाके जो टोटल कॉस्ट बन गई प्रोसैस नंबर 2 च वो बनी 400 रुपये की। फिर उस टोटल कॉस्ट नूं आपां अगले प्रोसैस दे विच ट्रांसफर करता, और इत्थे भी आप आही काम किया, एट कॉस्ट ही ट्रांसफर किया। तो प्रोसैस नंबर 3 दे विच प्रोसैस नंबर 2 तो 400 रुपये की कॉस्ट गई। फिर उस पर्टिकुलर प्रोसैस नंबर 3 दे विच मटीरियल, लेबर ते ओवरहेड लगाया तो टोटल कॉस्ट अपन पई 800 रुपये की, और 800 रुपये का जो माल तैयार होया अपना उसनों आपां फिनिश्ड स्टॉक दे विच ट्रांसफर करता, और एट कॉस्ट ही ट्रांसफर करता है इसनों भी आप। तो प्रोसैस कॉस्टिंग दे विच आपां हुण तक जो टॉपिक पढ़िया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ पर्टिकुलर प्रोसैस जोड़ा है अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर ट्रांसफर करता है तो उसमें आप कहने इंटर प्रोसैस प्रॉफिट। देखो फॉर एग्जांपल जिमें प्रोसैस नंबर 1 दे विच डायरैक्ट मटीरियल लग गया, डायरैक्ट लेबर लगी, ओवरहेड के खर्चे लगे, तो टोटल कॉस्ट उत्थे लगी अपने को 200 रुपये की। तो ये जो प्रोसैस नंबर 1 दे विच 200 रुपये की कॉस्ट लगी, उस पर्टिकुलर प्रोसैस ने की किया, अपना प्रॉफिट मार्जन ऐड कर लिया उत्थे 50 रुपये का। तो वो जो मटीरियल 200 रुपये का तैयार होया सी उहदे विच उस पर्टिकुलर प्रोसैस ने अपना प्रॉफिट मार्जन 50 रुपये ऐड किया, तो उसकी टोटल कॉस्ट उसने बनाई 250 रुपये की। तो उसने 200 रुपये से ट्रांसफर नहीं किया अगले प्रोसैस नूं, उसने 250 रुपये से ट्रांसफर किया। यानी कि इत्थे प्रॉफिट ते उसनूं ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसैस नंबर 1 तो 250 रुपये का मटीरियल आप भेजा है वो 50 रुपये का की है प्रॉफिट ऐड है, जो कि प्रोसैस नंबर 1 के वास्ते प्रॉफिट है, बट प्रोसैस नंबर 2 के वास्ते वो कॉस्ट ही बनेगी। तो प्रोसैस नंबर 2 के विच आप जो कॉस्ट मनांगे वो 200 + 50 250 रुपये की मनांगे। फिर उस पर्टिकुलर प्रोसैस के विच मटीरियल लग गया, लेबर लगी, ओवरहेड के खर्चे लगे, तो वो टोटल कॉस्ट बनी 450। फिर उस पर्टिकुलर प्रोसैस ने भी अपना प्रॉफिट मार्जन ऐड कर लिया 50 रुपये का, और वो 450 रुपये की जी चीज़ बनी सी उसनों उसने अगले प्रोसैस में जो ट्रांसफर किया तो अपना प्रॉफिट मार्जन ऐड करके फिर ट्रांसफर किया। तब प्रोसैस नंबर 3 के वास्ते जो प्रोसैस नंबर 2 तो मटीरियल आ रहा है वो जो कॉस्ट पै रही है वो 500 रुपये पै रही है। फिर उत्थे मटीरियल, लेबर, ओवरहेड आप ऐड करते तो टोटल कॉस्ट वो बनी 900 रुपये की। हुण जदों इसनूं फिनिश्ड स्टॉक दे विच ट्रांसफर करना है तो उस पर्टिकुलर तीसरे नंबर के प्रोसैस ने भी की किया, अपना प्रॉफिट मार्जन ऐड किया उस दे भी 100 रुपये का, और 1000 रुपये की टोटल कॉस्ट बना के उसनूं फिनिश स्टॉक दे विच ट्रांसफर करता। तो इत्थे भी अपना प्रॉफिट मार्जन उसने ऐड किया। तो फर्क ये है कि पहला जो प्रोसैस अगले प्रोसैस में मटीरियल ट्रांसफर कर रहा सी वो कॉस्ट से कर रहा सी, हुण वो जो प्रोसैस है अगले प्रोसैस में जो मटीरियल ट्रांसफर करेगा तो प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करेगा। यानी कि एक ट्रांसफर प्राइस होएगी, उस ट्रांसफर प्राइस से एक प्रोसैस दूसरे प्रोसैस में की करेगा मटीरियल
ट्रांसफर करेगा। तो ये इंटर प्रोसैस प्रॉफिट का कंसैप्ट है। लो बेटा, तो हुण इंटर प्रोसैस प्रॉफिट के टॉपिक के उत्ते बेस्ड आप जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 च लिखा है प्रोडक्ट बी पासिस थ्रू 3 प्रोसैसेस बिफोर इट इज़ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। तो कोई प्रोडक्ट बी है जो कि 3 प्रोसैस के विचों होके निकलता हैगा और उस तो बाद वो फिनिश स्टॉक के विच जांदा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो आपां नूं मार्च मंथ की आपां नूं कुछ डिटेल दी हुई है, जिमें कि प्रोसैस नंबर 1, प्रोसैस नंबर 2, प्रोसैस नंबर 3 और फिनिश स्टॉक। वो बारे च उसने ओपनिंग स्टॉक दिखाया है, डायरैक्ट मटीरियल दिखाया है, डायरैक्ट वेजिस दिखाई है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिखाई है, क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ट्रांसफर प्राइस टू द नेक्स्ट प्रोसैस। तो जो मैं गल कर रहा सी कि एक प्रोसैस दूसरे प्रोसैस में जो भी मटीरियल सेंड करेगा तो एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेंड करेगा। तो इत्थे आपां नूं दस्सिया होया है कि किन्ने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोसैस ऐड करेगा। वो परसेंटेज जो दी है आपां नूं वो ट्रांसफर प्राइस से दी हुई है। ट्रांसफर प्राइस मतलब सैलिंग प्राइस भी कह सकते हैं तुसीं। इंटर प्रोसैस प्रॉफिट फॉर ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक आपां नूं दिता है उस ओपनिंग स्टॉक दे विच कितना इंटर प्रोसैस प्रॉफिट इनकलूड है वो भी आपां नूं अलग तो दे रखा है। स्टॉक इन प्रोसैसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट एंड फिनिश स्टॉक हैज़ बीन वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसैस नंबर 3। जो स्टॉक है अपने को प्रोसैस दे विच, हर प्रोसैस दे विच जेकर कोई क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो उसकी जो वैल्यूएशन करनी है वो प्राइम कॉस्ट से करनी है और जो फिनिश स्टॉक है उसकी जो वैल्यूएशन करनी है आपां प्रोसैस नंबर 3 दे विच, प्रोसैस नंबर 3 तो जिस प्राइस से आप समान रिसीव कर रहे हैं उस प्राइस से आप फिनिश स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड अपन दे रखी है 4 लाख रुपए की। हुण आपां की करना है, 3 चीज़ां उस क्वेश्चन दे विच उसने पूछियां ने। एक तो उसने क्या है कि प्रोसैस कॉस्ट अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एलीमेंट एट ईच स्टेज। एक तो जो आप प्रोसैस अकाउंट बनावांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ प्रॉफिट कितना ऐड किया जा रहा है या आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट का कॉलम भी आप ऐड करांगे प्रोसैस अकाउंट दे विच। फिर एक्चुअल प्रॉफिट कितना रियलाइज किया वो आप कैलकुलेट करके देना है। और थर्ड स्टॉक वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट परपज़ कि भाई जो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट के स्टॉक दिखाना है तो वो वैल्यूएशन किमें की जाएगी। तो 3 चीज़ां दिखानियां ने, प्रोसैस अकाउंट बना के दिखाना है, एक्चुअल कितना प्रॉफिट रियलाइज होया वो दिखाना है और उस तो बाद स्टॉक की वैल्यूएशन जो बैलेंस शीट के परपज़ के वास्ते है वो आप करके दिखानी है। तो देखो पहला पार्ट आप कवर करते हैं जिहदे आप प्रोसैस नंबर 1 अकाउंट बनाने हैं, 3 प्रोसैस अकाउंट बनावांगे और एक फिनिश स्टॉक का अकाउंट बनावांगे। प्रोसैस नंबर 1 अकाउंट के देखो आप 3 कॉलम बना रहे हैं। इत्थे पिछे जिन्ने भी प्रोसैस अकाउंट आप बनाए हैं वो आप 2 कॉलम बनाते सी, क्वांटिटी का, एक अमाउंट का। इत्थे आप टोटल, कॉस्ट ते प्रॉफिट 3 कॉलम बना रहे हैं दोनों पासे। देखो सब तो पहला आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो प्रोसैस नंबर 1 दे विच अपने को जो ओपनिंग स्टॉक दिता होया वो 5000 का दिता होया और वो नीचे चैक करो, देखो इंटर प्रोसैस प्रॉफिट फॉर द ओपनिंग स्टॉक ब्लैंक है, यानी कि जो प्रोसैस नंबर 1 का ओपनिंग स्टॉक है वो कितना प्रॉफिट है वो निल है, कोई प्रॉफिट नहीं दिता होया आपां नूं। तो प्रॉफिट वो कुछ नहीं है, यानी कि जो आपां नूं उहदी टोटल वैल्यू दिख रही है 5000 की वो टोटली की है कॉस्ट है। तो आप टोटल के कॉलम से भी 5000 शो करांगे और कॉस्ट के कॉलम से भी 5000 शो करांगे। फिर प्रोसैस नंबर 1 च कितना मटीरियल लग्या, देखो मटीरियल जो आप लगावांगे तो कॉस्ट तो ही होएगा, वो प्रॉफिट तो इनकलूड होएगा नहीं। तो आप 40000 रुपये टोटल दे विच और 40000 ही कॉस्ट के दिखावांगे, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। उस तरीके नाल जो डायरैक्ट वेजिस इस पर लगी है वो भी कॉस्ट ही लगेगी। तो टोटल के भी 35000 और कॉस्ट के भी 35000, प्रॉफिट कुछ भी नहीं। यानी कि जेकर आप टोटल करिए तो अपने को 80000 रुपये टोटल च बनेगा और कॉस्ट के भी 80000 ही बनेगा। फिर आपां नूं क्लोजिंग स्टॉक दिता होया है, प्रोसैस नंबर 1 का क्लोजिंग स्टॉक दिता होया है 10000 रुपये का। तो देखो पहला प्रोसैस है तो पहले प्रोसैस के क्लोजिंग स्टॉक के कोई प्रॉफिट मार्जिन तो ऐड होएगा नहीं। तो आप जो क्लोजिंग स्टॉक 10000 रुपये का दिता होया है वो कॉस्ट ते ही दिता होएगा। तो टोटल के भी 10000 और कॉस्ट के भी 10000। तो आप जो क्लोजिंग स्टॉक में लैस करांगे तो अपने को आएगी प्राइम कॉस्ट। तो टोटल 70000 रुपये और कॉस्ट भी 70000 रुपये, प्रॉफिट निल है। तो ये बन गई बेटा प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के आप ओवरहेड चार्जिज ऐड किए
ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਵਰਹੈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 20000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਓਵਰਹੈਡ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 20000 ਰੁਪਏ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ 90000 ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵੱਲ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25%। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 25% ਔਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰॉस ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 25% ਔਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈਟ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 25% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ 25% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਬਚੂਗੀ, 75। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ 75 ਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 25 ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 25/75। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1/3, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 33.33% ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ 33.33% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 90000 ਦਾ 33.33% ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 1/3 ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 30000 ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ 30000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 30000 ਦਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ 90 ਤੇ 30 1,20,000 ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿ 90000 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਹੈ ਔਰ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ 90000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਆ 90000 ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 90000 ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, ਉਹ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਹੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ 10000 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 10000 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ 3 ਕਾਲਮ, ਟੋਟਲ ਦਾ, ਕਾਸਟ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫॉर ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 1395 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1395 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ 8000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1395 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 6605 ਰੁਪਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 90000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਔਰ 30000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਵੇਜਸ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 1,80,000, ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ 1,48,605 ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ 31,395। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ।
ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸਦੀ। ਦੇਖੋ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸੀ ਔਰ ਕਾਸਟ ਉਹਦੀ ਸੀ 1,48,605। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ 4,000 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਸੀ 1,48,605। ਜੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੋਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 1,48,605 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 4,000, तो ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਨਿਕਲੇਗੀ 3,302 रुपए। ਤਾਂ 3,302 रुपए ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਟਲ 4,000 रुपए ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ 698 ਦਾ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ 698 रुपए ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਔਰ 3,302 रुपए ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਸਟ ਬਨੇਗੀ ਤਾਂ 1,80,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4,000 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 1,76,000, ਕਾਸਟ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,48,605 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3,302 ਦੀ ਕਾਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 1,45,303, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 31,395 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 698 ਦਾ ਅਨਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 30,697 रुपए ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਓਵਰਹੈਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24,000 रुपए ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਸਟ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਸਟ ਬਣ ਗਈ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 1,69,303 ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 30,697। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 20% ट्रांसफर प्राइस ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ट्रांसफर प्राइस ਦੇ ਉੱਤੇ 20% ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾइस ਦੇ ਉੱਤੇ 20% ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾइस ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾइस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ट्रांसफर प्राइस ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ, 100 रुपए ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ 20%। ਤਾਂ ਜੇ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 रुपीज़ प्रॉफिट ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 80 रुपए ਦੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਜੇ 80 रुपए ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20 ਦਾ, ਔਰ ਜੇ 1 रुपए ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 20/80, यानी कि सिंपलीफाई करके 1/4, ਜਿਹਨੂੰ 25% ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ट्रांसफर प्राइस ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 25% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਤਾਂ 50,000 रुपए ਉਸ ਦਾ 25% ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 50,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੇਗਾ ਔਰ 2.5 ਲੱਖ रुपए ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ 2.5 ਲੱਖ रुपए ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਹ 50,000 ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ 1,69,303 ਦੀ ਕਾਸਟ ਔਰ 30,697 ਤੇ 50,000 ਟੋਟਲ 80,697 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ 2.5 ਲੱਖ रुपए ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ 1,69,303 ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 80,697 रुपए ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ये जो प्रोसैस नंबर 2 है, प्रोसैस नंबर 2 का जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले पीरियड के वास्ते वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो इत्थों तक आप क्लोज करता है इस प्रोसैस अकाउंट ਨੂੰ, अगला जो पीरियड स्टार्ट होएगा ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो 4,000 रुपए टोटल, वो कॉस्ट 3,302 रुपए और प्रॉफिट 698 रुपए। ਹੁਣ बेटा उस तरीके नाल आप अगला प्रोसैस नंबर 3 अकाउंट बनावांगे। देखो प्रोसैस नंबर 3 अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक आपको दिता है 10,000 और क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ इंटर प्रोसैस प्रॉफिट फॉर ओपनिंग स्टॉक प्रोसैस नंबर 3 ਦਾ 2690 रुपए ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। यानी कि प्रोसैस नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ जो टोटल अपने ਕੋਲ स्टॉक है 10,000 रुपए ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2690 रुपए प्रॉफिट है। यानी कि जो डिफरेंस है 7310 रुपए ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸਦੀ। ਫਿਰ प्रोसैस नंबर 2 ਤੋਂ जो मटीरियल ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ टोटल वैल्यू ਸੀ 2.5 ਲੱਖ रुपए ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਉਹਦੀ ਸੀ 1,69,303 ਦੀ ਔਰ प्रॉफिट ਸੀ 80,697 ਦਾ।
ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਵੇਜਸ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਏਗੀ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 3,10,000, ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬਣਿਆ 2,26,613 ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ 83,387। ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ 15,000। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3,10,000 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ 2,26,613। ਤਾਂ ਜੇ 3,10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਹੈ 2,26,613, ਤਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ 2,26,613 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3,10,000 ਇੰਟੂ 15,000, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗੀ 10,965। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਸਟ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ 15,000 ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ 10,965 ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਉਹ 'ਚ ਬਣਿਆ 4,035 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਲੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 2,95,000 ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2,15,648 ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 79,352 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ 3,15,000 ਟੋਟਲ, 2,35,648 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਔਰ 79,352 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ? 100। ट्रांसफर प्राइस के उत्ते 10% प्रॉफिट यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट, तो लैस करके 90 रुपये की की बची कॉस्ट। तो जे कॉस्ट 90 की है तो प्रॉफिट 10 का है, तो 1 रुपये के कॉस्ट से प्रॉफिट कितना होएगा? 10/90 यानी कि 1/9। तो उसमें 1/9 यानी कि 9th पोर्शन भी कह सकते हो, या फिर परसेंटेज की फॉर्म से 11.11%। तो कॉस्ट के उत्ते जेकर आप 3,15,000 का 9वां हिस्सा देखिए तो 35,000 रुपये प्रॉफिट बनेगा। तो 35,000 रुपये प्रॉफिट टोटल दे विच और प्रॉफिट के कॉलम के दिखा देंगे आप। तो 3,15,000 रुपये की जो प्रोसैस कॉस्ट लगी सी उससे 35,000 रुपये का प्रॉफिट मार्जन ऐड करके 3.5 लाख रुपये का समान बना के प्रोसैस नंबर 3 अगे किनू ट्रांसफर कर देगा? फिनिश्ड स्टॉक में। तो वो कॉस्ट बनी 2,35,648 और प्रॉफिट बनया वो 1,14,352। और फिर बेटा वही काम प्रोसैस नंबर 3 का जो क्लोजिंग स्टॉक है नैक्सट पीरियड के वास्ते वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो इतने क्लोज करके प्रोसैस अकाउंट में आप जो ओपनिंग स्टॉक दिखावे नैक्सट पीरियड का, तो 15,000 रुपये टोटल दे विच, 10,965 रुपये कॉस्ट दे विच और 4,035 रुपये प्रॉफिट दे विच। हुण बेटा फिनिश्ड स्टॉक का अकाउंट बना के दिखाना आप। फिनिश स्टॉक के भी देखो वही 3 कॉलम बननगे, टोटल का, कॉस्ट का, प्रॉफिट का। फिनिश स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक दिता होया आपां नूं 20,000 रुपये। और फिर क्वेश्चन के चैक करो कि इंटर प्रोसैस प्रॉफिट फॉर द ओपनिंग स्टॉक जो फिनिश स्टॉक का दे रखा है वो 6,534 रुपये दे रखा है। तो 20,000 रुपये के स्टॉक के जो 6,534 रुपये का प्रॉफिट है, तो बाकी डिफरेंस की रहेगी कॉस्ट। फिर प्रोसैस नंबर 3 तो जो फिनिश स्टॉक आ रहा सी वो टोटल वैल्यू सी 3.5 लाख, जिहदे कॉस्ट सी 2,35,648 और प्रॉफिट सी 1,14,352। तो ये टोटल के बन गया 3,70,000, कॉस्ट के बन गया 2,49,114 और 1,20,886 रुपये प्रॉफिट से बन गया। ਇਹਦਾ क्लोजिंग स्टॉक जो आप लैस करांगे तो फिनिश स्टॉक की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है वो एज इट इज़ उमें कि 3,70,000 रुपये टोटल है, 2,49,114 की कॉस्ट है, तो 30,000 रुपये का जो क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट कितनी होएगी? तो फिर यही देखेंगे 3,70,000 रुपये जो टोटल है तो कॉस्ट है 2,49,114 और जो 30,000 रुपये टोटल है तो कॉस्ट कितनी बनूगी? 2,49,114 डिवाइड बाय 3,70,000 इंटू 30,000, तो ये बनूगा 20,198। तो कॉस्ट बन गई वो 20,198, तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का, वो कॉस्ट 20,198, तो बाकी डिफरेंस किया गया प्रॉफिट 9802 का। तो ये लैस किया
3,40,000 रुपये टोटल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,28,916 ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,11,084। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ 3,40,000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲਾ ਟੋਟਲ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਜੇ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ 3,40,000 ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਤਾਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਬਣੀ ਸੀ 2,28,916 ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ 71,084। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ 30,000 ਦੀ ਔਰ ਕਾਸਟ 20,198 ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 98,102 ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਦੇਖੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਐਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 30,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 50,000 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ 50,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇਨਕਲੂਡ 1395 ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 698। ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਾਲਾ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1395 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ 698 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣੇਗਾ 50,697 ਰੁਪਏ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। 35,000 ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲੇਗਾ 33,655। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 4 ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟਾਕ। ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਟਾਕ ਦੇਖੋ 60,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ 6,534 ਸੀ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹ 9,802 ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6,534 ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ 9,802 ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗਾ ਉਹ 56,732 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 1,71,084 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਸਟ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ 10,000 ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਚੱਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਤੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸੀ 4,000 ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ 698 ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਆਪਾਂ 3,302 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਚੱਕਣੀ ਹੈ 3,302
ਤਾਂ 3302 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ 10,965। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਚੱਕੋਗੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 20,198। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 44,465 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ।